ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਚ 'ਚ ਹੈ। नहीं देखो, नहीं सब वो बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा समुंदर है। तो मेरा ये जवाब होंदा सी भी असी किसी नूं अपने तौर पे, क्योंकि जो भी लीडर है जिहड़ा भी राजनीति दे विच है या पॉलिटिक्स नाल जुड़े है, वो अपना चंगा माड़ा देख के उहदी की प्रायोरिटीज़ है अपने सूबे वास्ते, अपने देश के भविख नूं सामने देख के उन्हें जो फैसला लेना है भी किहदा उत्थे उहदा राजनीतिक कैरीयर कित्थे अगे प्रोग्रेस कर सकता है, कित्थे किस किस्म का माहौल है, किहड़ी पार्टी दे अंदर किस ऑर्गेनाइजेशन का किहदे नाल जुड़ के वो पंजाब दी साडी पंजाबीयत दे उत्ते पहरा दे सकता है, उहनूं लैके मैं जवाब दिंदा सी। फिर तुसीं भी सारे मुस्कुरा के गल टाल दिंदे सी भी सुनील सानूं गल दसी नहीं जांदा, अंदर दी कोई गल है। अज मैं फिर दोहरा रहा साहब भी अज साडे नाल मेरे बहुत ही अजीज़ अक्षय शर्मा जी बैठे है। इन्हां दा परिचय देने तो पहला मैं एक तुहानूं थोड़ा जिहा पिछोकड़ च दसना चाहूँगा। कांग्रेस दे अंदर पंजाब दी NSUI जदों दी एस्टैबलिश हुई है, ਉਹਦੇ 4 ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਅਜੀਜ਼ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਬਚੇ 3। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦਾਮਨ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ मेरे आने तो पहला, सो आई कैन नॉट बी ब्लेम्ड और हैल्ड अकाउंटेबल और गिवन क्रेडिट भी मैं लैके आया किसी नूं। मनु इस किस्म का कोई वहम नहीं भी मेरे करके या मेरे परसुएशन नाल या किसी कारण नाल मेरे नाल जुड़ के। एवरीबडी हैज़ टू मेक, सब ने अपना अपना डिसीजन अपना चंगा माड़ा देख के लेना। दामन जी ने ज्वाइन कर लिया। अक्षय शर्मा जी NSUI दे प्रधान रहे है। एक बचते है इकबाल जी, चलो वो आगे आने वाला टाइम दसूगा वालिया जी, समा वो भी दूर नहीं। क्यों मैं उस गल ते आना चाहता, फंडामेंटल इशू है तो चलो अज आए नहीं आए, दैट इज़ नॉट द इशू। अज मेन इशू है भी क्यों मैं जिहड़े गल ते कहना चाहना ना भारद्वाज साहब, मेरे करके नहीं साहब, ना ही कोई पहला साढ़े ते आम आदमी पार्टी ने इल्ज़ाम लाया जी 10 करोड़ रुपये देते जी 20 करोड़ रुपये देते। मैं कहना उन्होंने तो 10,000 रुपये नहीं दिंदा थोड़े वाले MLA नूं, तो तुसी 20 करोड़ की गल करी जाओ। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। इस तरह कांग्रेस आ इल्जाम नहीं ला सकती भी सुनील ने कांग्रेस के अंदर सेंध लाई है। मनु लोड़ नहीं साहब, BJP नूं लोड़ नहीं किसी दे सेंध लाण दी, क्योंकि साडे जिहड़े एजेंट है ना इस पंजाब कांग्रेस की लीडरशिप ही साडी सब तो वड्डी एजेंट है। इन्हां ने सफाया मार देना। अज अगर अक्षय शर्मा जी जिहड़े कि वाइस प्रेजिडेंट वो इन्हां दे बनाया इन्होंने, क्योंकि उधर मोहित महिंद्रा जी ने उन्होंने यूथ कांग्रेस का प्रेजिडेंट इलैक्ट किया, इलैक्ट होया नहीं मैं कह रहा इलैक्ट किया। उन्हां दी उस पार्टी की कारगुजारी नूं लैके अज अक्षय शर्मा जी ने आ फैसला लिया है कि वो लोग, मैं बेबुनियाद इल्ज़ाम लगांदा नहीं, मैं शब्द सही तरीके नाल अगर मैं इस्तेमाल करा तो 22 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਮਰਬੇਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਲ ਹੈ ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ। 3,96,000 ਵੋਟਾਂ यूथ कांग्रेस के इलैक्शन के अंदर अक्षय शर्मा जी ने अपने आप बनवाइया सब सिंगल हैंडिडली।
3,96,000 ਵੋਟਾਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਣਵਾਈਆਂ। ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦ ਠੱਗਸ ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਅ ਗੈਂਗ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਵਿਦ ਇਨ ਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ 4,05,000 ਵੋਟਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਜਿਸ 'ਚੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਬਟ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ MP ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਕਰ ਗਈ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਕਸ਼ੈ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ ਬੇਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਇਮ ਖੜਾ ਹੈ ਸਭ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਕਮਿੰਗ ਫੇਸ ਆਫ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਾਹਿਬ। ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਬੇਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਓ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਐਨੀਬਡੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਲੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਸਭ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟਸ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ, ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ ਕਾਓ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਧ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਕ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੂਜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਾਂ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਰਦਰਨ ਜ਼ੋਨਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਸੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਸੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸੀਗਾ ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀਗਾ, ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਖੜੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ PGI ਦਾ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਸੈਂਟਰ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਰੂਪਾਨੀ ਜੀ ਵਿਦ ਯੋਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸ਼ੈ ਜੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਉਂਗਾ ਸਰ। I'd like to say something. Oh, better. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ BJP ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਲੀਵ ਬੈਡ ਜੌਬਸ, ਦੇ ਲੀਵ ਬੈਡ ਬੌਸਿਸ।
ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੁਣਬਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਈ ਗੱਲ ਕੀ, ਉੱਥੋਂ ਕੁਣਬਾ ਘਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੌਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੂਪਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ ਦਾਮਨ ਬਾਜਵਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੁਚੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਅਕਸ਼ੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, अक्षय AKSHAY ਜੀ ਜੀ। अक्षय ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ ਔਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਨੇ। देखो साड़ी खास तौर पे ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी पंजाब मेरी पहले दिनों आ गुजारिश रही है, आई होप भी आ जड़ा इशू है आ बड़ा छेती एमिकेबली रिजॉल्व हो जाए। एक बंदे दी अपनी पोलिटिकल डोमैस्टिक पोलिटिकल कंपल्शनस करके एक सॉवरन देश की फॉरेन पॉलिसी जदों डिक्टेट होने लग जे, मैं समझदा उस मुल्क के माड़े दिन कंध ते लिखे देख लेने चाहिए। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, मंदभागा है भी कैनेडा वर्गे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी उन्होंने अपनी लोकल राजनीतिक कमजोरियां या जिन्हां विसाखियां दे उत्ते उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो जी की माइनॉरिटी गवर्नमेंट खड़ी है, उन्होंने लैके एक बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग दोस्त मुल्क के नाल उन्होंने इस किस्म के इररिस्पॉन्सिबल एंड जिस तरह फॉरेन मिनिस्ट्री के स्टेटमेंट्स इन अबसर्ड एलिगेशंस हैव बीन लेविड ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मैं अज गल फिर दोहराऊंगा साहब, एक मिनट साहब प्लीज़, मैं गल एक बार फिर दोहराऊंगा। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਾਰਾ ਬਵੰਡਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਸਰ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਰੂਡੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ, ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਔਨ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਐਵੀਡੈਂਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਸਭ, ਆਰੋਪ ਤੇ ਸਬੂਤ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ? ਆਰੋਪ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਖੜੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਲੌਂਗ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਿੱਥੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਰੂਡੋ ਜੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਪੀਅਰ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਦੇਜ਼ ਆਰ ਓਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਖੜੀ ਹੈ, ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਅਨਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ फ्रेज जी मैं यूज़ करा साहब, जिस तरह आई थिंक आई बिलीव Trudeau साहब himself has given up all diplomatic niceties and norms, तो मैं भी कह देना साहब, then it seems like the tail is wagging the dog, not the dog is telling the wag, wagging the tail साहब। that is the issue साहब। उन्होंने चंद लोगों के कर रहे उन्होंने ही, मेरा मनना है, मैं जिस बेस पे कह रहा भी आई बिलीव बड़ा छेती इस मसले का हल होगा, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ steadfastly always maintained terrorism has no nationality, terrorism has no religion affiliation, terrorism has no geographical affiliation. Terrorism is a terrorism. There are no shades of grey. Terrorism माड़ा ही माड़ा है, चाहे वो ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਹਾਊ ਕਮ ਦੀਸ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਆਰ? ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉੱਥੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ,
ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਲ ਆਫ ਲਾਅ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਇੰਟਰ ਗੈਂਗ ਆਪਸ 'ਚ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬੀਜੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਓਵਰ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਅੱਜ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੁੱਖਾ ਜਾਂ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਨਗੇ? ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਕਰਨਗੇ, ਤਰੂਦੋ ਸਾਹਿਬ ਬਲੇਮ। ਸੋ ਤੇ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਤਰੂਦੋ ਸਾਹਿਬ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨਡ ਅਬਾਊਟ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਜ਼, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸક્ષਮ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਵੀ ਆਰ ਆਲਸੋ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਡਿਫੈਂਡਿੰਗ ਇਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਲਾਕੋਟ ਇਹਦਾ ਜਿੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਸਾਹਿਬ, ਲੈਟ ਮੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਇਟ ਸਾਹਿਬ। ਵੀ ਬਟ ਆਈ ਸਟਿਲ ਹੋਪ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਵਿਲ ਪ੍ਰੀਵੇਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਤਰੂਦੋ ਜੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਆਮ ਨਾਟ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਪ੍ਰੋਵੋਕ, ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਫਾਈਵ ਆਈਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਇੰਡੀਆ ਇਜ਼ ਅ ਫੋਰਸ ਟੂ ਰੈਕਨ ਵਿਦ ਟੂਡੇ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇੰਪੈਕਟ ਓਨਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋ ਕਾਲਡ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਤਰੂਦੋ ਜੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ। ਹੀ ਇਜ਼ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਉੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਿਤ ਹਾਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਜ਼ ਅ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਹਿਬ, ਦੇ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸਸਪੈਂਡਡ। ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਗਾਰਡੀਅਨਸ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਖੇਤ ਬਾੜ ਖੇਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰੇਆਮ ਪੈਟਰਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਮਬੋਲਡਨ ਹੋ ਕੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਵਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ ਵੀ ਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਖੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੇ ਫੇਕ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿਦ MEA ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਦਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਡਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਘਰ ਆਉਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਸ 'ਚ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਕੰਟੈਕਟ। ਬਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਵਿਲ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਹੈਲਪਲਾਈਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਆਸਕ MEA ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਐਂਡ ਆਈ ਜਾਓਗੇ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਹਿਬ MEA 'ਚ, ਉੱਥੇ ਹੋ ਜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਡੀਆ ਇਜ਼ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਸਕੀ। ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਚੱਕ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੂ ਨਾਟ ਨੋ ਦਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ। MEA ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦੇਅਰ ਬੈਕਿੰਗ ਨੌਲੇਜ, ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਡਨ। ਵੀ ਆਰ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਿਸਟ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੋਟਲਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ